welcome back to Biotech. Then today we are going to study the remaining part of the digestive system. In the last class we studied about the digestive system part 1, that is digestion in the mouth we completed. Then now we are going to see about the digestion in the pharynx, digestion in the esophagus, digestion in the stomach, digestion in small intestine. So in these parts how the digestion could be taken place, so that we are going to study. Right, now we shall see this is the mouth. The food is taking into the mouth is called what ingestion, we call it as ingestion. Then in the mouth food is digested with the help of the some mouth parts like teeth, salivary glands and saliva, so etc., that we have discussed in the last class. Now when the food is converted into the bolus, then the food passes from the mouth to pharynx, pharynx to esophagus, esophagus to stomach, stomach to small intestine. So where the small intestine, the food is completely digested. Then let us see here, the next part of the digestive canal is pharynx. See, this is the junction part of the digestive canal or alimentary canal is pharynx. See here, generally pharynx is junction part of the body. Why? Because where the nasal cavities and oral cavity both mix it together, so that we are called as it is a junction part. So you see here the nasal passages, where the nasal passage, nasal cavities and oral passage. So this nasal passage and oral passage both combines together, this place is called pharynx. So this pharynx, in the pharynx food cannot be storaged, so that no production of digestive enzymes and no digestion here. But only one of the most important part, in the pharynx we can observe there is a epiglottis. Here we can see one epiglottis structure. One epiglottis structure is present in the pharynx. So this epiglottis can prevent the entry of food molecules into the larynx. Suppose if it is larynx, see larynx below, here we can see the trachea. So this is the trachea or windpipe. So here this is the oral passage and this is the nasal passage, where the two passages are combined together. That place is called as junction part. So in this junction part where there is pharynx, here we can see one epiglottis structure. Here we can observe one epiglottis. So this epiglottis which prevent the entry of food molecules into the larynx or trachea. ఇలా మనం ఫుడ్ అనేది మింగుతున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇది ఈ ఫుడ్ ప్యాసేజ్లో నుండి మాత్రమే ట్రావెల్ చేసేటట్లు ఉపయోగపడుతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్న ఎపిగ్లాటిస్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే, ఈ ఎపిగ్లాటిస్ ఇక్కడున్న ఈ దేన్ని ట్రాకియాని క్లోజ్ చేసి పెడుతుంది. కాబట్టి ఈ ట్రాకియాని క్లోజ్ చేసి పెట్టడం వల్ల ఎపిగ్లాటిస్ ఏమవుతుందంటే, ఇక్కడ ఫుడ్ అనేది ఓన్లీ ఫుడ్ ప్యాసేజ్ గుండా మాత్రమే ట్రావెల్ చేసి స్టమక్లోకి వచ్చేస్తుంది. ఒకవేళ మనం తినేటప్పుడు మాట్లాడినామనుకో, ఈ ఫుడ్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఒకవేళ ఈ మాట్లాడేటప్పుడు మన నోట్లో నుంచి వచ్చే హై ప్రెషర్కి ఏమవుతుందంటే, సౌండ్ రావాలంటే ట్రాకియా నుండి లేదా విండ్ పైప్ నుండి కొంత శబ్దం బయటికి రావాలంటే ఇక్కడ కొంత ఎయిర్ ప్రెషర్ అనేది బయటకు వస్తుంది. ఆ ఎయిర్ ప్రెషర్కి కనుక ఒకవేళ ఎపిగ్లాటిస్ కనుక ఇట్లా స్లైట్గా ఓపెన్ అయితే ఈ ఫుడ్ ప్యాసేజ్ గుండా వెళ్ళే ఫుడ్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఏమవుతాయి అంటే అవి స్లిప్ అయిపోయి ఇక్కడ ఉన్న ట్రాకియాలోకి పడిపోతాయి. అలా ట్రాకియాలో కనుక పడిపోతే అవి డైరెక్ట్గా ఇలా వచ్చేసి లంగ్స్లో పడిపోతాయి. సో ఇఫ్ అది లంగ్స్లోకి వచ్చేస్తే దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డై. సో నోబడి కెన్ protect us, nobody can save us. That's why to prevent this action here, epiglottis is preventing the entry of food molecules into the trachea. So this is one of the most important part that we should remember in the pharynx. So here what is epiglottis? Epiglottis is a flap like structure. Flap means oka moota lanti structure which acts as a lid over the glottis. Glottis ante suppose example ikkada chudandi, ఇది ట్రాకియా అనుకుంటే ఈ ట్రాకియా పైన ఉన్న ఈ ఫస్ట్ పార్ట్ని మనం ఇక్కడ గ్లాటిస్ అంటాం. ఈ గ్లాటిస్ పైన ఒక మూత లాగా ఇలా కప్పి ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని ఫ్లాప్ అంటున్నాం. సో ఎపిగ్లాటిస్ ఈజ్ ఏ ఫ్లాప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ విచ్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ లిడ్ ఓవర్ ద గ్లాటిస్. గ్లాటిస్ మీన్స్ ఈ ట్రాకియా పైన ఉన్నటువంటి ఈ భాగాన్ని గ్లాటిస్ అంటాం. ఈ గ్లాటిస్ని కప్పి ఉంచుతుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్లాప్ లైక్ స్ట్రక్చర్. సో దిస్ ఫ్లాప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ప్రివెంట్ ద ఎంట్రీ ఆఫ్ ఫుడ్ మాలిక్యూల్స్. ఇలా మనం ఆహారాన్ని మింగుతున్నప్పుడు ఈ
ఇది ఫుడ్ ప్యాసేజ్లో నుండి కాకుండా లెరనిక్స్లోకి లేదా ట్రాకియాలోకి పడిపోకుండా ఇది ఆపేస్తుంది ఎపిగ్లాటిస్. సో దో ఇట్ ఈస్ ఎ స్మాల్ సైజ్ స్ట్రక్చర్ బట్ విచ్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ which prevents the entry of food molecules into the trachea. So that is the most important thing. That's why we should not speak while we are eating. Okay. Next, epiglottis లో ఎలాంటి డైజెషన్ ఇక్కడ ఫెరనిక్స్ లో ఎలాంటి డైజెషన్ అనేది జరగదు, ఎందుకంటే ఫుడ్ అనేది స్టోరేజ్ అవ్వదు, ఇక్కడ ఎలాంటి డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్స్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వదు. నెక్స్ట్ ద సెకండ్ పార్ట్, నెక్స్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే ద అనదర్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఈజ్ హియర్. See, this is esophagus. The next important part is esophagus. దీన్నే మనం ఫుడ్ కెనాల్ అంటాం, esophagus. So esophagus also, it doesn't have any role in the digestion because no food is storaged here. Food cannot be storaged so that no digestive enzyme is produced. But only the small change, one small important thing, when the food passes through the esophagus. Here, when food passes through the esophagus, that food is becoming with some pressure. The food is having some pressure because the esophagus is made up of with see here, esophagus is made up of with two different types of muscles. One is circular muscles, another one is longitudinal muscles. See here, esophagus is made up of with circular and longitudinal muscles. So this circular and longitudinal muscles contraction and relaxation. Because of the contraction, suppose you ఇక్కడ ఒక లాంగిట్యూడినల్ మజిల్స్ ఉంటే ఇక్కడ ఒక సర్క్యులర్ మజిల్స్, నెక్స్ట్ ఒక లాంగిట్యూడినల్ మజిల్, ఒక సర్క్యులర్ మజిల్, ఇవి ఒకటి కాంట్రాక్ట్ అయితే ఒకటి రిలాక్స్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఫుడ్ అనేది ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఫుడ్ అనేది ఈజీగా దాని నెక్స్ట్ పార్ట్లోకి ఎంటర్ అవ్వడానికి వీలవుతుంది. అంటే వితౌట్ ఎనీ interruption, food easily transport through the esophagus. And one more important thing, esophagus is completely filled with mucus layer. మ్యూకస్ అనేది ఫుల్గా కోటింగ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి ఈసోఫాగస్లో, సో ఫుడ్ ఈజీలీ స్వాలోడ్ త్రూ ద ఈసోఫాగస్. అండ్ ఓన్లీ there is a one of the important thing that we should remember, there is circular muscles and longitudinal muscles. Because of the circular and longitudinal muscles in the esophagus, the food is going to have some pressure or some churning process is occurred because of these muscles. That means the movement of the circular and longitudinal muscles in the esophagus is called as peristaltic movements. We call it as peristaltic movements. Very very most important bit. What is peristaltic movements under question? 2 marks question, 10th class bit. So what is peristaltic movement? Peristaltic movements generally present in the are observed in the esophagus. Generally esophagus is made up of the muscular part. So muscular part అనగానే గుర్తుకు తెచ్చుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే muscle can contract and relax. With the general character of the muscle is it can contract and relax. So your esophagus also it is made up of muscle, so it can contract and relax. So what type of muscles are present here? Circular muscles, longitudinal muscles. So one contracts, another one relax. So like this food easily swallowed into the next part of the digestive system. So like this food easily swallowed into the stomach. But here we should remember peristaltic movements can be seen in the esophagus. Due to these peristaltic movements, food is having some churning process. The next one is another important part is stomach. See here, stomach. One more important part is stomach. Suppose if you see the stomach, see this is the stomach. Suppose separately if you want to draw the stomach, see this is stomach. First part is called cardiac stomach. So why we are calling it is cardiac stomach? Suppose ఇక్కడ సపరేట్గా గీసిన చూడండి. సపోజ్ ఇది కార్డియాక్ స్టమక్, ఇక్కడ స్టమక్ ఫస్ట్ పార్ట్ ని కార్డియాక్ స్టమక్ అంటున్నాం. ఎందుకంటే generally stomach is slightly towards the left side of our body, slightly towards the left side, అంటే which is near to the heart. అందుకని దీన్ని కార్డియాక్ అనే పదం జనరల్గా హార్ట్కు సంబంధించిన పదం, కానీ మనం ఇక్కడ డైజెస్టివ్ సిస్టంలో ఎందుకు వాడుతున్నాం అంటే the cardiac stomach, which means stomach is slightly towards the left side, that's why, so which is near to the heart, that's why we are calling it is a cardiac stomach. ఈ కార్డియాక్ స్టమక్ దగ్గర కూడా ఇక్కడ మనకు ఒక స్పింక్చర్ ఉంటుంది, దాన్ని కార్డియాక్ స్పింక్చర్ అంటాం. ఈ కార్డియాక్ స్పింక్చర్లో నుండి ఫుడ్ అనేది నెక్స్ట్ స్టమక్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. అండ్
వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, కార్డియాక్ స్టమక్ దగ్గర కూడా ఇక్కడ మనకి మ్యూకస్ గ్లాండ్స్ లేదా మ్యూకస్ అనేది ఉంటుంది. మ్యూకస్ ఇట్ ఈజీలీ హెల్ప్స్ ఇన్ ట్రావెలింగ్ ద ఫుడ్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ దెన్ హియర్ ఈజ్ ద స్టమక్. దిస్ ఈజ్ ఫండిక్ స్టమక్, దిస్ ఈజ్ కార్డియాక్ స్టమక్. ఇక స్టమక్ ఈ మధ్య భాగంని దీన్ని ఏమంటామంటే మనం ఫండిక్ స్టమక్ అంటాం. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫండిక్ స్టమక్, ఫండిక్ స్టమక్. ఓకే, ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ స్టమక్లో కింది వైపుకి వస్తే ఇక్కడ దీన్ని పైలోరిక్ స్టమక్, పైలోరిక్ స్టమక్. సో స్టమక్ని మనం ఇక్కడ 3 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయవచ్చు. ఒకటి కార్డియాక్ స్టమక్ విచ్ ఈస్ నియర్ టు ద హార్ట్. సెకండ్ వన్ ఈస్ ఫండిక్ స్టమక్, మిడిల్ పార్ట్ ఆఫ్ ది స్టమక్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ down one is pyloric stomach. Pyloric stomach also guarded with one valve that is called pyloric valve. So like this stomach is located in our body in the left side, slightly towards the left side of the body. So like this food is passed from the ikkada mouth, pharynx, esophagus to stomach. So by త్రూ ద ఇక్కడ ఇది కార్డియాక్ స్టమక్ను దాటుకొని ఇలా కార్డియాక్ స్టమక్ను దాటుకొని ఇది ఇక్కడ కార్డియాక్ స్టమక్ అనుకుంటే మనం. సో ఇక్కడ కార్డియాక్ స్టమక్ను దాటుకొని దెన్ ఫుడ్ విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద నెక్స్ట్ స్టమక్. దెన్ స్టమక్ కనుక చూసినట్లయితే స్టమక్ ఈజ్ ఏ sac like structure. Suppose if you observe the stomach, see stomach is a sac like structure. sac అనగానే ఏం గుర్తుకు రావాలి? స్టమక్ ఇక్కడ sac అంటే విచ్ కెన్ స్టోర్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్స్ ఆర్ జనరల్లీ sac అంటే సంచులో మనం ఏదైనా నిల్వ చేస్తాం. అలాగే ఇక్కడ స్టమక్ కూడా ఒక sac లాక్ స్ట్రక్చర్ కాబట్టి విచ్ కెన్ స్టోర్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్స్ ఫర్ టెంపరర్లీ. సో దట్ sac like structure. And one more important thing, second one ఏంటంటే it is made up of with muscle. It is also made up of with muscle, muscular part. Okay, so that it can also show the contraction and relaxation. Okay, there is also we can observe contraction and relaxation process. So this is general character of the muscle. Just now I said wherever there is the muscle, the general character of the muscle is contraction and relaxation. So here also muscle, muscular part, sac like structure, muscular part. And whenever the food enters into the muscular part of the stomach, here the stomach walls are stimulated and produce the gastric juice. ఇక్కడ stomach walls అనేవి ఏం ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి అంటే gastric juice ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. stomach walls, see here the stomach walls here, suppose if you observe the stomach walls here, generally stomach walls are suppose the outer layer of the stomach in intermediate level we shall study. The outer layer of the stomach is serous layer. Then second one is muscular layer. muscular layer లో ఇక్కడ మనకి సర్క్యులర్ లేయర్, లాంగిట్యూడినల్ మజిల్, సర్క్యులర్ మజిల్స్ అనేవి రెండు ఉంటాయి మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఏమో సబ్ మ్యూకోసా లేయర్, ఫోర్త్ వన్ ఏమో మ్యూకోసా లేయర్ అని ఇట్లా 4 టైప్స్ ఉంటాయి. అది ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్. బట్ హియర్ దిస్ మస్కులర్ లేయర్స్ ఆఫ్ ది స్టమక్ ఏం చేస్తుందంటే ద వాల్స్ ఆఫ్ ద స్టమక్ ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ వాల్స్ ఆఫ్ ద స్టమక్ కెన్ ప్రొడ్యూస్ ద gastric juice. This gastric juice consists of 3 components. There are 3 components are present in the gastric juice. One is hydrochloric acid. See, hydrochloric acid. Hydrochloric acid, it is generally useful for killing the bacteria, first thing. Second one is hydrochloric acid which is concentrated acid. So it is 0.8 to 1.9. Approximately its pH is 0.8 to 1.9. So that we can understand it is a stronger acid. Okay, so that though we do not have any impact because our stomach walls are protected by the mucus, and also what we are taking the food material into the stomach is that is basic in nature. So that when the food mixed with this hydrochloric acid, then acid it is acidity character, whereas food is with basic character. So when food and acid both mixed together, there will be neutralization process taking place. That's why we do not have any problem. So that hydrochloric acid it is generally kills the bacteria, kills the microorganisms. Second one is it is a concentrated acid which can neutralize the food and also which can digest the hard bones. ఇంకా చెప్పాలంటే హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ అనేది మనం ఏదైనా సపోజ్ నాన్ వెజ్ తిన్నప్పుడు దాంట్లో నుంచి వచ్చే బోన్స్ని, హార్డ్ బోన్స్ని డైజెషన్ చేయడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. ఇది హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ 3 బిట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ కిల్స్ ద బ్యాక్టీరియాస్, న్యూట్రలైజ్ ద ఫుడ్ బికాస్ ద ఫుడ్ ఈజ్ బేస్,
then hydrochloric acid is acid. When both mixed together, there is must be a kada. Next, so some acidity character is present. Okay, next hard bones. నెక్స్ట్ వన్ హార్డ్ బోన్స్ డైజెషన్లో కూడా ఉపయోగపడుతుంది. ఇంకొకటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ అనేది కొన్ని రకాలైన ఎంజైమ్స్ని ఇక్కడ ఎంజైమ్స్గా కూడా కన్వర్ట్ చేస్తాయి. సపోజ్ ప్రోరెనిన్ లేకపోతే పెప్సినోజన్ ఇలాంటి వాటిని ప్రోరెనిన్ కానీ పెప్సినోజన్ కానీ ఇలాంటివి కొన్ని ఎంజైమ్స్ని యాక్టివ్ ఎంజైమ్స్గా కన్వర్ట్ చేసేస్తుంది హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్. సో ఇవన్నీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ది హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్. సో గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్లో ఉండే ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ ఈస్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్. దెన్ సెకండ్ వన్ ఏంటంటే పెప్సిన్ ఎంజైమ్. సో పెప్సిన్ ఎంజైమ్ విచ్ యాక్ట్స్ ఆన్ ప్రోటీన్స్. ఇంతకుముందు మనకు మౌత్లోనేమో కార్బోహైడ్రేట్స్ డైజెషన్ అయినాయి. 30% of carbohydrates are digested in the mouth, but proteins are not digested. But first time the proteins are digested in the stomach with the help of enzyme is called pepsin, which is secreted from the gastric juice. So pepsin దేనిపైన పనిచేస్తుంది? ఇలా రాసుకుంటే మనం సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది పెప్సిన్ అనుకుంటే ఇక్కడ see this is pepsin acts on proteins. See proteins are converted into peptones. So proteins are converted into peptones. అలానే ఇది సెకండ్ వన్. థర్డ్ వన్ ఏంటంటే ఇక నెక్స్ట్ మ్యూకస్. ఈ మ్యూకస్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే మ్యూకస్ ప్రొటెక్ట్ ద స్టమక్ వాల్స్ ఫ్రమ్ ద యాసిడ్ రియాక్షన్. ఎప్పుడైతే స్టమక్ వాల్స్ అనేవి ఈ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్తోని ఇంపాక్ట్ అయ్యే ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు, స్టమక్ వాల్స్ అనేవి హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్తోని కనుక ఒకవేళ డ్యామేజ్ అయ్యే ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ మ్యూకస్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ మ్యూకస్ అనేది స్టమక్ వాల్స్ పైన అంతా స్ప్రెడ్ అయిపోయి ఆ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ యొక్క రియాక్షన్ నుండి స్టమక్ వాల్స్ని ఈ మ్యూకస్ అనేది ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. సో మ్యూకస్ ప్రొటెక్ట్స్ ద స్టమక్ వాల్స్ ఫ్రమ్ ద యాసిడ్ రియాక్షన్. సో సపోజ్ ఎప్పుడైనా ఇన్ టైంలో కనుక ఫుడ్ తీసుకోకపోతే, రోజు తినే టైంలో కనుక మనం ఫుడ్ తీసుకోకపోతే ఏమవుతుందంటే రోజు రిలీజ్ అయ్యేలాగానే హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ లేదా గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ అనేది సెక్రేట్ అవుతాయి అదే టైంకి. ఆ టైంలో కనుక ఫుడ్ లేకపోతే స్టమక్లో ఈ గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్లో ఉండి వచ్చిన హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ స్టమక్ వాల్స్ పైన పనిచేసి స్టమక్ వాల్స్ని కాల్ చేస్తూ ఉంటుంది, బర్నింగ్ సెన్సేషన్ వస్తూ ఉంటుంది అందుకే మన స్టమక్లో. సో ఈ విధంగా స్టమక్ వాల్స్ అనేవి రంధ్రాలు పడి అది పెప్టిక్ అల్సర్స్గా దారితీసే ప్రమాదం ఉంది. పెప్టిక్ అల్సర్స్, వాటిని మనం పెప్టిక్ అల్సర్స్ అంటాం. ఈ మధ్యలో రీసెంట్గా రీసెర్చ్ చేసి ఈ పెప్టిక్ అల్సర్స్కి కారణం ఒక బ్యాక్టీరియా అని కూడా కనుక్కున్నారు. ఒకటి హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్. కొంతమంది బిజినెస్ మ్యాన్స్ ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ టైంకి ఫుడ్ తీసుకోకపోవడం వల్ల హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ స్టమక్ వాల్స్ పైన పనిచేసి స్టమక్ వాల్స్ని రంధ్రాలు చేసి పెప్టిక్ అల్సర్స్ని కారణం అవుతుంది అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది మనకు. కానీ రీసెంట్ రీసెర్చెస్లో మనకు తేలిన విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ హెలికోబాక్టర్ పైలోరీ అనే ఒక రకమైన బ్యాక్టీరియా వల్ల కూడా మనకేం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ పెప్టిక్ అల్సర్స్ అనేవి కారణం అవుతాయి అని మార్షల్ వారెన్ అనే ఇద్దరు సైంటిస్టులు కనుక్కున్నారు. ఈవెన్ పెప్టిక్ అల్సర్స్ ఆర్ ఆల్సో caused due to the bacteria. That bacteria name is Helicobacter pylori అనే ఒక బ్యాక్టీరియా. ఓకే, అండ్ ఒకవేళ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఇన్ టైంలో కనుక రెగ్యులర్ ఫుడ్ హ్యాబిటేషన్ కనుక లేకపోయినా హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ అనేది గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ నుంచి రిలీజ్ అయ్యి అది స్టమక్ వాల్స్ని రంధ్రాలు చేసి పెప్టిక్ అల్సర్స్ అయినా కావచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద digestion in the stomach. So like this food digestion takes place. The food digestion takes place in the stomach for minimum 4 to 5 hours. అంటే ఫుడ్ అనేది ఇక్కడ మనకి స్టమక్లో ఎంతసేపు నిల్వ ఉంటుంది అంటే మినిమం 4 to 5 hours. In these 4 to 5 hours the food is stored in the stomach. So minimum 4 to 5 hours. In these 4 to 5 hours the food is mixed with the hydrochloric acid, pepsin, mucus. So with this action the food is partially digested. Half of the food is digested. So this partially digested acidic food in the stomach is called as chyme. Very very most important bit. The partially digested acidic food in the stomach is called chyme. ఇది చూడడానికి ఎలా కనబడుతుంది అంటే మనకు జస్ట్ లైక్ ఏ పారిడ్జ్. ఇది
మనకి టెక్స్ట్ బుక్లో స్పెసిఫిక్గా ఇచ్చిండు ఏంటంటే ఇట్ అపియర్ జస్ట్ లైక్ ఎ పోరిడ్జ్, అంటే ఇట్స్ నాట్ కంప్లీట్ లిక్విడ్, ఇట్స్ నాట్ కంప్లీట్ సాలిడ్, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ ఎ సెమీ సాలిడ్ లాగా, అంటే ఒక పోరిడ్జ్ లాగా, ఒక పాయసం లాగా కనబడుతుంది అనమాట. ఇది స్టమక్లో మినిమం 4 to 5 అవర్స్ అనేది ఫుడ్ అనేది స్టోరేజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవునాయి. అదే మనకి ఇక్కడ చూడండి ఈసోఫాగస్లో కానీ ఫారినిక్స్లో కానీ ఎందుకు డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్స్ సెక్రేట్ అవ్వలేదు అంటే ఫారినిక్స్లో ఫుడ్ అనేది స్టోరేజ్ అవ్వదు, ఎట్ ద సేమ్ టైం ఈసోఫాగస్లో కూడా ఫుడ్ అనేది స్టోరేజ్ అవ్వదు. ఇట్ ఈస్ ఎ కంప్లీట్ ప్యాసేజ్, the food is continuously passaged from the pharynx to esophagus. No food can be stored in these parts, so that digestive enzymes cannot be produced. But whenever the food is stored for temporarily in the stomach walls can be stimulated, so that stomach walls produce the gastric juice. This gastric juice can have gastric juice consists of 3 different types of component: hydrochloric acid, pepsin, mucus. Hydrochloric acid functions are kills the bacteria, digests the bones, and it also activates the pro-enzymes into activated enzymes. And also next pepsin enzyme acts on the proteins, so that proteins are converted into peptones. And third one is mucus which acts on the stomach walls. Mucus is completely spread over the stomach walls, which protects the stomach walls from the acid reaction. So this is all about the digestion in the stomach. In this part in the stomach, so the food is approximately 4 to 5 hours it can be stored. In this time the food is partially digested. This partially digested acidic food in the stomach is called as chyme. So that is appear just like a porridge. ఓకే, ఈ విధంగా స్టమక్లో నుండి ఫుడ్ అనేది, ఈ విధంగా స్టమక్లో ఉన్న ఈ పార్షల్లీ డైజెస్టెడ్ అసిడిక్ ఫుడ్ అనేది కొంచెంగా ఏం చేస్తుందంటే ఇది స్టమక్లో నుండి స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లోకి ఇలా, ఇక్కడ పైలోరిక్ స్పింక్చర్ ఉంటుంది మనకి, ఈ పైలోరిక్ స్పింక్చర్ని దాటుకొని ఇక్కడ స్టమక్లో నుండి ఫుడ్ అనేది స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లోకి ఇలా ఎంటిఫై అవుతున్నప్పుడే అగైన్ వీ కెన్ గెట్ ద హంగర్ ప్యాంగ్స్ అండ్ హంగర్ ఫీలింగ్స్. ఇంకా స్టమక్లో నుండి ఫుడ్ అనేది కంప్లీట్గా బయటకు వెళ్ళిపోలే, అలా ఎంటిఫై అవుతున్నప్పుడే, స్టమక్ అనేది ఖాళీ అవుతున్నప్పుడే మళ్ళీ వెంటనే మనకు ఆకలికి సంబంధించిన సిగ్నల్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి మన బాడీలో, కాబట్టి మళ్ళీ తినేస్తాం. సో ఈ విధంగా food is stored in the stomach for 4 to 5 hours and digested for just partially digested. This partially digested acidic food is called as chyme. Then from the stomach the food is traveled from the stomach to small intestine. So this part, the U-shaped structure or C-shaped structure in the small C-shaped structure in the digestive system is called, this is small intestine. Now we shall see the digestion in the small intestine. Okay. See, digestion in the small intestine. See, if we observe the small intestine, see here, the small intestine is generally, it is a C-shaped structure. First part of the small intestine is called duodenum. We call it as duodenum. The first part of the small intestine is called duodenum. It is generally C-shaped structure or U-shaped. In old textbooks it is U-shaped structure, but in the new textbooks it is given as a C-shaped structure. Suppose if it is asked in the exam, ఒకవేళ యూ షేప్డ్ స్ట్రక్చర్, సి షేప్డ్ స్ట్రక్చర్ రెండు కనుక ఉంటే ఆప్షన్స్లో మనము సి షేప్డ్ స్ట్రక్చర్కే పాయింట్అవుట్ చేయాలి. యూ షేప్డ్ స్ట్రక్చర్ అనేది అవుట్డేటెడ్. బట్ ఒకవేళ సి షేప్డ్ లేకుండా యూ షేప్డ్ ఉంటే మాత్రం దట్ ఈస్ కరెక్ట్, ఒకవేళ సి షేప్డ్ ఉంటే మాత్రం ఇది కరెక్ట్. సో ఇట్ ఈస్ అకార్డింగ్ టు ద న్యూ అప్డేటెడ్ వర్షన్, సి షేప్డ్ స్ట్రక్చర్, ఇట్ ఈస్ ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఫస్ట్ పార్ట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ డియోడినం. సో ఈ డియోడినం స్ట్రక్చర్ అనేది, దీని డయామీటర్ అనేది చాలా చిన్నది స్టమక్తో కంపేర్ చేస్తే. స్టమక్ అనేది మస్కులర్ సాక్ లైక్ స్ట్రక్చర్ విచ్ కెన్ స్టోర్ ద ఫుడ్, but it is duodenum is a small diameter. The diameter of the duodenum is very less. The first part of the small intestine is duodenum. It is C-shaped structure. Its diameter is very less when compared with the stomach. Kabatti at a time food cannot travel from the stomach to small intestine. Okay sir, food anta stomach నుండి small intestine లోకి రాదు, వస్తే ఇక్కడ తట్టుకోలేదు, ఇక్కడ ఉన్న డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్స్ అనేవి సరిపోవు. ఫుడ్ నుండి డైజెషన్ చేయడానికి ఇక్కడ డియోడినం యొక్క డయామీటర్ చిన్నగా ఉంది కాబట్టి దీంట్లో ఉండే ఎంజైమ్స్ పర్సంటేజ్ అనేది చాలా తక్కువ. కాబట్టి ఫుడ్ వచ్చినా కూడా ఇక్కడ డైజెషన్ జరిగే అవకాశం లేదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ రిలీజ్ అయ్యే డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్స్ యొక్క పర్సంటేజ్ చాలా తక్కువ. కాబట్టి ఎంత డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్ పర్సంటేజ్ ఉందో అంత మొత్తంలోనే ఫుడ్ అనేది స్టమక్ నుండి స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లోకి
వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. ఈ విధంగా ఇక్కడ ఉన్న పైలోరిక్ స్పింక్చర్, ఇక్కడ చూడండి స్మాల్ ఇంటెస్టైన్కి స్టమక్కి మధ్యలో ఉండే స్పింక్చర్ని మనం పైలోరిక్ స్పింక్చర్ అంటాం. సో దిస్ పైలోరిక్ స్పింక్చర్ ఈజ్ ఆల్టర్నేటివ్లీ ఓపెన్స్ అండ్ క్లోజెస్ ఫర్ ద ట్రావెలింగ్ ఆఫ్ ఫుడ్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు సపోజ్ కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఫుడ్ అనేది స్టమక్లో నుండి స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లోకి వచ్చింది. ఎలా? ఇక్కడ ఉన్న పైలోరిక్ స్పింక్చర్ ఓపెన్ అయింది, సో ఫుడ్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ద డియోడినం. దెన్ pyloric sphincter will be closed. Then after some time again the pyloric sphincter will be opened, and again stomach sends some more amount of the food from the stomach to small intestine. So like that, in a alternative process, in a regular interval of time, the food passage occur from the stomach to small intestine in a regular interval of time, because the small intestine diameter is very less and the production of enzymes percentage in the duodenum is also very less, so that digestion takes place very slowly, so that food passage occur from the stomach to small intestine in the duodenum. ఎప్పుడైతే ఇలా డైజెషన్ ఇక్కడ ఈ అసిడిక్ పార్షియల్లీ డైజెస్టెడ్ అసిడిక్ ఫుడ్ అనేది స్టమక్ నుండి స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లోకి ఎంటర్ అవుతుందో, ఈ అసిడిక్ ఫుడ్ అనేది ఇక్కడ ఉన్న రెండు ఆర్గాన్స్ని స్టిమ్యులేట్ చేస్తుంది. ఒకటి లివర్. ద అసిడిక్ ఫుడ్ ఫ్రమ్ ద స్టమక్ టు స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, ఈ అసిడిక్ ఫుడ్ అనేది స్టమక్ నుండి స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నప్పుడు దీని యొక్క అసిడిటీకి క్యారెక్టర్కి, ఈ అసిడిటీ నేచర్ వల్ల ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లోకి రాగానే ఇక్కడ ఉన్న రెండు ఆర్గాన్స్ స్టిమ్యులేట్ అవుతుంటా ఉంటాయి. ఏంటంటే ఒకటి ఫస్ట్ వన్ ఏంటిది, ఒకటి లివర్. ద లివర్ ఈజ్ యాక్టివేటెడ్ బై ద పార్షియల్లీ డైజెస్టెడ్ అసిడిక్ ఫుడ్. ఈ అసిడిక్ ఫుడ్ వల్ల ఒకటి లివర్ యాక్టివేట్ అయ్యి దీంట్లో నుంచి మనకు బైల్ అనేది సెపరేట్ అవుతుంది. బైల్, లివర్ సెపరేట్స్ ద బైల్. అలాగే దీని క్రింద నెక్స్ట్ మనకి ఇంకొకటి ప్యాంక్రియాస్ అనేది ఉంటుంది. ప్యాంక్రియాస్, ఈ ప్యాంక్రియాస్ కూడా యాక్టివేట్ అవుతుంది ఈ అసిడిక్ ఫుడ్ వల్ల. ఈ ప్యాంక్రియాస్ నుండి ఏమో మనకు ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద ప్యాంక్రియాస్, whereas liver produces the bile. ఈ రెండింటికి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రీజన్స్ ఉన్నాయి. ఏంటంటే బైల్ అనేది ఒక డైజెస్టివ్ జ్యూస్, కానీ దీంట్లో ఎలాంటి ఎంజైమ్స్ ఉండవు. వెరీ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బిట్. ద డైజెస్టివ్ జ్యూస్ వితౌట్ ఎంజైమ్ అంటే వెంటనే బైల్ అని గుర్తుపట్టాలి. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. డైజెస్టివ్ జ్యూస్ వితౌట్ ఎంజైమ్ ఈజ్ బైల్. కాకపోతే బైల్లో రెండు రకాలుగా ఉంటుంది. ఒకటి బైల్ పిగ్మెంట్స్ ఉంటాయి, బైల్ సాల్ట్స్ ఉంటాయి. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బైల్ పిగ్మెంట్స్ అనేవి వీటితో మనకు ఎలాంటి ఉపయోగం లేదు. ఇవి ఫీకల్ మ్యాటర్తో కలిసి ఎక్స్క్రేషన్లో బయటకు వెళ్ళిపోతాయి. అలాగే బైల్ సాల్ట్స్ ఉంటాయి. ఈ బైల్ సాల్ట్స్ ఏం చేస్తాయంటే మనం తినే ఫుడ్లో ఉన్న ఫ్యాట్స్ని ఎమల్సిఫికేషన్ చేసి అంటే పెద్ద పెద్ద ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్స్ని చిన్న చిన్న గ్లోబ్యూల్స్గా కన్వర్ట్ చేయడంలో ఉపయోగపడుతుంది. ఇది ఒక్కటి మాత్రం వెరీ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాసెస్. The large fat molecules in the food are being converted into small globules. Very very most important. The large fat molecules of food, the large fat molecules are converted into small globules like structures that is occur through the bile salts. The process ni emantamante manam emulsification. Very very important bit. Emulsification antam. That is called emulsification. So emulsification occur due to the bile salts. Okay, ఇది ఒక్క ఫంక్షన్ తప్ప మనకు బైల్లో ఎలాంటి డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్ లేదు. డైజెషన్ అనేది ఇది ఎలాంటి డైజెషన్లో ఉపయోగపడదు. ఇక నెక్స్ట్ రెండోది ఏంటంటే ప్యాంక్రియాస్. ఈ ప్యాంక్రియాస్ నుండి ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ వస్తుంది. ఈ ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్లో ఇక్కడ రాస్తుంది చూడండి, ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ కనుక చూస్తే ఈ ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్లో మనకి 3 రకాలైన కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ప్యాంక్రియాటిక్ అమైలేజ్ అనే ఎంజైమ్ ఉంటుంది. సెకండ్ వన్ ఏంటంటే లైపేజ్. నెక్స్ట్ ట్రిప్సిన్ అనే ఎంజైమ్ ఉంటుంది, ట్రిప్సిన్. థర్డ్ వన్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ లైపేజ్ అనే ఎంజైమ్ ఉంటుంది. ఇవి మూడు రకాలైన ఎంజైమ్స్ అనేవి ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ నుండి సెక్రేట్ అవుతాయి. సపోజ్ అమైలేజ్ అనేది ఇక్కడ మనకు కార్బోహైడ్రేట్స్ పైన పనిచేస్తుంది. కార్బోహైడ్రేట్స్ పైన పనిచేసి మాల్టోస్ షుగర్స్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. అలాగే ట్రిప్సిన్ అనే ఎంజైమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ప్రోటీన్స్ని నెక్స్ట్ ప్రోటీన్స్ని ఏం చేస్తుంది అంటే ప్రోటీన్స్ పైన పనిచేసి
ఇది పెప్టోన్స్గా పనిచేస్తుంది, పెప్టోన్స్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ లైపేజ్ అనేది ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనకు బైల్ అనేది బైల్ సాల్ట్స్ ఇక్కడ స్మాల్ గ్లోబ్యూల్స్గా కన్వర్ట్ చేసింది కదా. ఈ స్మాల్ గ్లోబ్యూల్స్ని లైపేజ్ ఏం చేస్తుంది ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అండ్ గ్లిజరాల్స్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అండ్ గ్లిజరాల్స్. ఈ విధంగా ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ నుంచి వచ్చిన ప్యాంక్రియాజ్ నుంచి వచ్చిన ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్లో మనకు అమైలేజ్ యాక్ట్స్ ఆన్ కార్బోహైడ్రేట్స్ విచ్ కన్వర్ట్ ఇంటూ maltose, whereas proteins పైన పనిచేసే ఎంజైమ్ trypsin which converts into peptones, proteins ని peptones గా మార్చేస్తుంది. అలాగే లైపేజ్ అనేది ఫ్యాట్స్ పైన పనిచేస్తుంది. ఈ ఫ్యాట్స్ అనేవి లైపేజ్ టు ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అండ్ గ్లిజరాల్స్ గా కన్వర్ట్ చేస్తాయి. ఈ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అండ్ గ్లిజరాల్స్ అనేవి ఇవి ఆల్రెడీ సింపుల్ ఫామ్లోకి మారిపోతాయి. ఇక్కడ మనకు డియోడినంలో అంటే ఫ్యాట్స్ అనేవి ఫస్ట్ డైజెషన్గా మారిపోతుంది. అంటే ఫస్ట్ సింపుల్ కాంపౌండ్స్గా ఫ్యాట్స్ అనేవి ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ప్లస్ గ్లిజరాల్స్గా ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ అనేది డైజెషన్గా కంప్లీట్ డైజెషన్గా మారిపోతుంది. దట్ ఈస్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అండ్ గ్లిజరాల్స్. అంటే ద సింప్లర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫ్యాట్స్ ఏంటంటే ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అండ్ గ్లిజరాల్స్. మరి సింప్లర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఏంటి గ్లూకోజ్. ఇంకా గ్లూకోజ్ రాలే, మాల్టోజ్గానే ఉంది. నెక్స్ట్ ప్రోటీన్స్కి సింపులర్ ఫామ్ ఏంటి అమైనో యాసిడ్స్, కానీ ఇంకా అమైనో యాసిడ్స్ రాలే, పెప్టోన్స్గానే ఉంది. ఈ విధంగా ఫుడ్ అనేది ఈ డియోడినంలో నుండి ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఏం చేస్తుంది అంటే డియోడినంలో నుంచి నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వస్తుంది, ఇక్కడ నుంచి నెమ్మదిగా ఇక్కడ ఈ డియోడినం యొక్క సెకండ్ పార్ట్ అయిన జజనం అంటాం దీన్ని. సెకండ్ పార్ట్ జజనం, ఇది కొంచెం కాయిల్డ్ పార్ట్స్. ఆ తర్వాత ఇంకా మెనీ కాయిల్డ్ పోర్షన్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది, చాలా కాయిల్డ్ పోర్షన్ ఉంటుంది కదా, ఇది ఇలియం. స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ అనేది లార్జెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది డైజెస్టివ్ కెనాల్. అయితే ఈ లార్జెస్ట్ అతి పొడవైన భాగం అంటమాట స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. ఈ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో మనకు డియోడినం నుంచి నెమ్మదిగా జజనం, ఆ తర్వాత లాస్ట్ పార్ట్ ఇలియంలోకి వచ్చేసరికి 100% ఫుడ్ అనేది డైజెషన్ అయిపోతుంది. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇక్కడ మనకి ఈ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ నుంచి కొన్ని ఇంటెస్టైనల్ జ్యూసెస్ కూడా సెక్రేట్ అవుతుంది. దాన్ని ఏమంటామంటే మనం సాక్కస్ ఎంటరీకస్ అనే ఒక ఇంటెస్టైనల్ జ్యూస్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, ఇంటెస్టైనల్ జ్యూస్ని కనుక చూస్తే మనం వీటితో పాటుగా ఇంకా మనకి స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ వాల్స్ నుంచి వచ్చేదాన్ని ఏమంటామంటే స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ వాల్స్ నుండి సెపరేట్ అయ్యేదాన్ని మనం ఆ ఎంజైమ్స్ని ఏమంటామంటే సాక్కస్ ఎంటరీకస్ అంటాం. ఈ సాక్కస్ ఎంటరీకస్ వెరీ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ నేను ఒక విషయం చెప్పిన, ఇక్కడ ఫుడ్ అనేది స్టమక్ నుండి స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లోకి వచ్చేటప్పుడు ఇక్కడ ఏంటిది లివర్ అనేది ప్యాంక్రియాస్ అనేది రెండు యాక్టివేట్ అవుతున్నాయి అని చెప్తున్నా. ఈ రెండు యాక్టివేట్ అవ్వడానికంటే ముందు ఇక్కడ రెండు హార్మోన్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. వెరీ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏంటంటే ద అసిడిక్ ఫుడ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ ట్రావెల్డ్ ఫ్రమ్ ద స్టమక్ టు స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, 2 హార్మోన్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్. ఒకటి సెక్రటిన్, కొలిసిస్టోకైనిన్ అనే 2 హార్మోన్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఇవి హార్మోన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సెక్రటిన్, కొలిసిస్టోకైనిన్ బోత్ ఆర్ హార్మోన్స్. ఈ సెక్రటిన్, కొలిసిస్టోకైనిన్ అనే హార్మోన్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఇక్కడ లివర్ను ప్యాంక్రియాస్ని స్టిమ్యులేట్ చేసి దాంట్లో నుంచి సెక్రేషన్స్ని బయటకు రావడానికి తోడ్పడతాయి. ఆ విధంగా కిందికి వచ్చిన తర్వాత ఇంటెస్టైన్ వాల్స్లో నుండి ప్రొడ్యూస్ అయ్యేదాన్ని ఏమంటామంటే ఈ ఇంటెస్టైనల్ ఎంజైమ్స్ని, ఇంటెస్టైనల్ జ్యూస్ని, ఇంటెస్టైనల్ ఎంజైమ్స్ని ఏమంటామంటే సాక్కస్ ఎంటరీకస్ అంటాం. ఈ సాక్కస్ ఎంటరీకస్ కూడా మనకు డైజెషన్లో ఉపయోగపడుతుంది. ఇది ఇలా లోపలికి వచ్చిన తర్వాత జజనం ఇలియం లోపలికి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మనకు సాక్కస్ ఎంటరీకస్ కూడా కలిసిపోయి ఏదైతే మనకి ఇంతకుముందు మాల్టోజ్గా మారిపోయిందో ఫుడ్ అనేది, ఆ మాల్టోజ్ అనే ఎంజైమ్ సహాయంతో ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఉన్న మాల్టేజ్ అనే ఎంజైమ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏజ్ అని వస్తే అది ఎంజైము, ఓఎస్ అని వస్తే అది కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ది ఫుడ్. సో ఇక్కడ మాల్టోజ్ అనేది మాల్టేజ్ అనే ఎంజైమ్ తోని కంప్లీట్గా గ్లూకోజ్గా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. అంటే ఇక్కడ కార్బోహైడ్రేట్ యొక్క సింపుల్ ఫామ్ అనేది గ్లూకోజ్గా మారిపోయింది. ఇది సింపుల్ ఫామ్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఈ సాక్కస్ ఎంటరీకస్లోనే ఇంకా నెక్స్ట్ మనకు ప్రోటీన్స్ డైజెషన్ అవ్వాలిగా. ఆ ప్రోటీన్స్ డైజెషన్ కొరకు మనకి ఇక్కడ ఏముంటుందంటే నెక్స్ట్
పెప్టిడేస్ అనే ఎంజైమ్ కూడా వస్తుంది. పెప్టిడేస్, ఏసిఏస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇది ఏజ్ పెప్టిడేస్. ఈ పెప్టోన్స్ పెప్టిడేస్ అనే ఎంజైమ్తోని అమైనో యాసిడ్స్గా మారిపోతాయి. ఈ విధంగా అమైనో యాసిడ్స్గా కన్వర్ట్ అయిపోయి గ్లూకోజ్ అంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ గ్లూకోజ్గా మారిపోయింది. అదేవిధంగా ప్రోటీన్స్ అనేవి అమైనో యాసిడ్స్గా కన్వర్ట్ అయిపోయినాయి. ఫ్యాట్స్ అనేవి ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ గ్లిజరాల్గా కన్వర్ట్ అయిపోయింది. ఈ విధంగా కంప్లీట్ కార్బోహైడ్రేట్స్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ గ్లూకోజ్, ప్రోటీన్స్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ అమైనో యాసిడ్స్, fats are converted into fatty acids and glycerol. So like this the food is completely digested in the small intestine. ఈ విధంగా స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో డైజెషన్ అయిన తర్వాత ఈ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ వాల్స్లో మనకు కొన్ని ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్స్ ఉంటాయి, వాటిని మైక్రోవిల్లై అంటాం. సో ద ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్స్ ఇన్ ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, ఇఫ్ యూ సీ ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, see here the finger like projections, see this is the what intestinal villi or microvilli. ఈ మైక్రోవిల్లై అనేది దీంట్లోకి మధ్యలో లాక్టియల్ అని ఉంటుంది, దీంట్లోకి వెళ్ళి కదా ఫుడ్ అనేది ఇక్కడ మనకు ఈ ఏంటిది నెక్స్ట్ మైక్రోవిల్లైలో నుండి లాక్టియల్ నుండి బ్లడ్ లింప్ వెజల్స్లోకి, ఈ విధంగా ఫుడ్ అనేది బ్లడ్లోకి ఎంటర్ అయిపోయి అక్కడ నుంచి బాడీలో ఉన్న అన్ని పార్ట్స్కి సప్లై అయిపోతుంది. ఈ విధంగా మైక్రోవిల్లై హెల్ప్స్ ఇన్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ ద ఫుడ్, అంటే కంప్లీట్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. ఏ పార్ట్ ఎస్పెషల్గా కనుక చూస్తే ఇలియం, ఇది హైలీ కాయిల్డ్ పోర్షన్ ఇన్ ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఈస్ కాల్డ్ ఇలియం. Highly coiled portion in the small intestine is called ileum. In ileum, the food is absorbed into the blood with the help of the microvilli. ఇక్కడ కనుక చూస్తే ఈ మైక్రోవిల్లై అనేది ఏంటంటే మైక్రోవిల్లై దీస్ ఆర్ ద మోడిఫికేషన్ ఆఫ్ సెల్ మెంబ్రేన్ ఆర్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్. వెరీ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బిట్. మోడిఫికేషన్స్ ఆఫ్ సెల్ మెంబ్రేన్ ఆర్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఏవి మనకి ఇక్కడ ఈ మైక్రోవిల్లై కానీ లేదా విల్లై కనుక చూస్తే ఇవి మోడిఫికేషన్ ఆఫ్ సెల్ మెంబ్రేన్ ఆర్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్. అంటే సపోజ్ మనకి ఇంటెస్టైన్ వాల్స్ని కనుక చూస్తే ఇంటెస్టైన్ వాల్స్లో కూడా మళ్ళీ 4 రకాలైన లేయర్స్ ఉంటాయి. ఒకటి సీరస్ లేయరు, ఆ తర్వాత మస్కులర్ లేయరు, సబ్ మ్యూకస్ లేయర్, మ్యూకస్ లేయర్ కనుక చూస్తే ఈ మ్యూకస్ లేయర్ లాస్ట్ లేయర్ ఏదైతే ఉందో ఆ లాస్ట్ లేయర్లో కొన్ని ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్స్ అనేవి కనబడతాయి. ఆ ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్స్ని మనం ఇక్కడ మైక్రోవిల్లై అంటున్నాం. ఈ మైక్రోవిల్లై ద్వారా ఫుడ్ అనేది అబ్జార్ప్షన్ అయ్యి అక్కడ నుంచి ఏంటిది లాక్టియల్లో నుంచి బ్లడ్ వెజల్స్ లింప్లోకి, ఆ విధంగా సెల్స్లోకి వెళ్ళిపోయి ఎక్కడ సెల్లో అక్కడ ఫుడ్ అనేది డైజెషన్ అయిపోయి ఆక్సిడేషన్ అయిపోయి ఎనర్జీ రూపంలో మనకు ఎనర్జీని అందిస్తాయి. సో ఈ విధంగా ఫుడ్ ఈజ్ అబ్జార్బ్డ్ ఇన్ ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. ఓకే, డైజెషన్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ అండ్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఆల్సో టేక్స్ ప్లేస్ in the small intestine. Next one, large intestine. Next we shall see about the large intestine. So here this is the large intestine. So large intestine యొక్క first part ఇక్కడ కనుక చూస్తే మనం the large intestine first part is called cecum. cecum. ఈ cecum చివర్లో మనకు అపెండిక్స్ అనే ఒక పార్ట్ ఒకటి ఉంటుంది. అపెండిక్స్, ఈ అపెండిక్స్ అనేది ఇది ఒక వేస్టీజియల్ ఆర్గాన్, మనకి ఎలాంటి ఉపయోగం ఉండదు. ఈ సీకం చివర్లో మనకి ఇక్కడ అపెండిక్స్ అనేది ఒక చిన్న ఫింగర్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఒకటి ఉంటుంది, దాన్ని అపెండిక్స్ అంటాం. దీన్నే ఈ అపెండిక్స్ వల్ల ఎలాంటి ఉపయోగం ఉండదు. కానీ ఇదే అపెండిక్స్ కనుక మనం ఒకవేళ హెర్బివోరస్ ఎనిమల్స్లో కనుక చూస్తే అది సెల్యులోజ్ని డైజెషన్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. కానీ మన బాడీలో అపెండిక్స్ అనేది వేస్టీజియల్ ఆర్గాన్ కాబట్టి మనకు సెల్యులోజ్ డైజెషన్ అవ్వదు. సో దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఇక సీకం పైకి వస్తే ఇది కోలాన్, ఈ పైనకి వస్తే ఇది కోలాన్, ఇది అసెండింగ్ కోలాన్. సో దిస్ ఈజ్ అసెండింగ్ కోలాన్, దిస్ ఈజ్ ట్రాన్స్వర్స్ కోలాన్, దిస్ ఈజ్ డిసెండింగ్ కోలాన్. ఈ విధంగా అసెండింగ్ కోలాన్, ట్రాన్స్వర్స్ కోలాన్, డిసెండింగ్ కోలాన్. ఈ విధంగా కిందికి వస్తే ఇది రెక్టమ్. ఓకే, ఈ రెక్టంలో మనకి అన్డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ అనేది స్టోరేజ్ అవుతుంది. ఫ్రమ్ ద రెక్టమ్ అన్డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ ఈజ్ స్టోరేజ్డ్. మరి లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ లోపలికి అన్డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ ఎంటర్ అయినప్పుడు ఈ అన్డైజెస్టెడ్ ఫుడ్లో ఉన్న వాటర్ అండ్ మినరల్స్ దాంతోపాటు కొన్ని మెడిసినల్ డ్రగ్స్ని బాడీ అనేది రీఅబ్జార్ప్షన్ చేసుకుంటుంది ఎక్కడ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ నుంచి. ఇంకా వేస్ట్ మెటీరియల్ ఏదైతే ఉందో ఆ వేస్ట్ మెటీరియల్ అంతా రెక్టంలో స్టోరేజ్ అవుతుంది టెంపరీగా. ఈ రెక్టమ్ నుంచి నెక్స్ట్ యానస్లో దగ్గర ఇది లాస్ట్ పార్ట్ యానస్. త్రూ యానస్ ద డెఫికేషన్ ప్రాసెస్ అక్కర్స్. ఇక్కడ యానస్లో కూడా మళ్ళీ 2 స్పింక్చర్స్ ఉంటాయి.
ఒకటి ఇన్నర్ స్పింక్చర్ అవుటర్ స్పింక్చర్ అనేది రెండు ఉంటాయి. సపోజ్ ఇది యానస్ అనుకుంటే దీంట్లో ఇన్నర్ స్పింక్చర్ అవుటర్ స్పింక్చర్ అనేది రెండు ఉంటాయి. ఈ ఇన్నర్ స్పింక్చర్ అనేది స్మూత్ మజిల్స్ తోని ఏర్పడి ఉంటుంది. స్మూత్ మజిల్స్ అంటే ఈ స్మూత్ మజిల్స్ అనేవి ఇన్వాలంటరీ, ఇవి మన కంట్రోల్లో ఉండవు. జనరల్గా ఎక్కడైనా మన బాడీలో స్మూత్ మజిల్స్ ఉంటే స్మూత్ మజిల్స్ ఆర్ ఇన్వాలంటరీ, దే ఆర్ నాట్ ఇన్ అవర్ కంట్రోల్ కదా. అలాగే ఈ ఇన్నర్ మజిల్ అనేది స్మూత్ మజిల్స్తో ఏర్పడి ఉంటుంది. ఇది ఇన్వాలంటరీ యాక్షన్. ఇట్ కెన్ బి ఓపెన్డ్ బై ఇట్ సెల్ఫ్. దిస్ వాల్వ్ ఈజ్ ఓపెన్డ్ బై ది స్పింక్చర్ ఆర్ వాల్వ్ ఈజ్ ఓపెన్డ్ బై ఇట్ సెల్ఫ్, బట్ దో డెఫికేషన్ కెనాట్ బి అక్కర్. కానీ ఈ యానస్ బయట వైపున ఇంకొక స్పింక్చర్ ఉంటుంది. యానల్ స్పింక్చర్ బయట వైపు ఉన్న స్పింక్చర్ మాత్రం ఇది ఏంటిదంటే ఇది వాలంటరీ స్పింక్చర్. ఇది మన కంట్రోల్లో ఉంటుంది. ఇది స్కెల్టల్ స్పింక్చర్ అంటాం దీన్ని. ఈ స్పింక్చర్ ఏంటంటే ఇది మన కంట్రోల్లో ఉంటుంది. ఇది బ్రెయిన్ పర్మిషన్ ఇస్తే తప్ప, మనం పర్మిషన్ ఇస్తే తప్ప ఇది ఓపెన్ అవ్వదు డెఫికేషన్ కోసం. ఇది వాలంటరీ స్పింక్చర్, ఇదేమో ఇన్వాలంటరీ స్పింక్చర్. ఈ విధంగా through anus the food undigested food or the fecal matter can be excreted out. So like this the food is excreted through the rectum to anus. So ఈ విధంగా ఫుడ్ అనేది కంప్లీట్గా అన్డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ అనేది లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ నుండి రెక్టమ్ నుండి యానస్ నుండి బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. ఈ విధంగా ఎక్స్క్రేషన్ ఆఫ్ అన్డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ త్రూ ద యానస్ ఈస్ కాల్డ్ డెఫికేషన్. వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ డెఫికేషన్. వెరీ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బిట్. వాట్ ఈజ్ డెఫికేషన్ అంటారు. డెఫికేషన్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రిమూవల్ ఆఫ్ ఫీకల్ మ్యాటర్ ఆర్ వేస్టేజ్ త్రూ ద యానస్ కదా. ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రిమూవల్ ఆఫ్ వేస్టేజెస్ ఆర్ ఫీకల్ మ్యాటర్ త్రూ ద యానస్ ఈస్ కాల్డ్ డెఫికేషన్. ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ ఐ ఫర్గాట్ టు టెల్, దట్ ఈస్ ద కంప్లీట్ డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ ఇన్ ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఈస్ కాల్డ్ ఖైల్. కంప్లీట్ డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ కదా. ఫుడ్ అనేది కంప్లీట్గా డైజెషన్ అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని ఏమంటామంటే ఖైల్ అంటాం. ఇక్కడ స్టమక్లో పార్షియల్లీ డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ని ఖైమ్ అన్నాం కదా. స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో కంప్లీట్లీ డైజెషన్ అయిన ఫుడ్ని ఖైల్ అంటాం. ఖైల్ అనేది ఒక రసం మాదిరిగా, ఒక జ్యూస్ మాదిరిగా ఉంటుంది. ఎలాగైతే బ్లడ్ అనేది లిక్విడ్ స్టేట్లో ఉంటుందో అలాగే కంప్లీట్ డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ ఈజ్ ఆల్సో జస్ట్ లైక్ ఎ లిక్విడ్ ఆర్ జ్యూస్, సో దట్ ఇట్ కెన్ ఈజీలీ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ టు ద బ్లడ్, సో దట్ బ్లడ్ కెన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ద digested food to all over the body parts for the oxidation to release the energy. So that is the thing I forgot, just you can remember. And finally, so this is all about the digestion in the human beings: mouth, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum, anus. So in these parts the digestion is completed. Next, suppose several times he is asking the question, what are the steps involved in the digestion antunnadu. What are the steps involved in the digestion? Suppose steps involved in the digestion అన్నప్పుడు ingestion, very very most important. Second one is mastication. Ingestion means what? Taking food into the mouth is called ingestion, whereas grinding the food, tearing the food or chewing the food with the help of teeth is called mastication. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటిది? నెక్స్ట్ digestion of food through the stomach and small intestine with the help of digestive enzymes. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటిది? అబ్జార్ప్షన్. ఓకే, డైజెషన్ ఆఫ్టర్ ఎమల్సిఫికేషన్ కూడా రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ. డైజెషన్లో నెక్స్ట్ మనం అవసరమైతే ఎమల్సిఫికేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ త్రూ ద బైల్ జ్యూస్. ఓకే, ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ అబ్జార్ప్షన్. నెక్స్ట్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ ఫుడ్ అక్కర్స్ ఇన్ ద ఇలియం ఆర్ ఇన్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ద assimilation. Another one is assimilation of the food. Assimilation of the food takes place in the large intestine. Undigested food, whenever it enters into the large intestine, from the large intestine once again the important water and minerals and మెడిసినల్ డ్రగ్స్ ఏదైనా ఉంటే మెడిసినల్కి సంబంధించిన ట్యాబ్లెట్కి సంబంధించిన వాటిని మళ్ళీ ఒకసారి బాడీలోకి బ్లడ్లోకి రీఅబ్జార్ప్షన్ చేసుకునే ప్రాసెస్ని అసిమిలేషన్ అంటాం. అండ్ ఫైనల్లీ the waste material excreted through the anus is called defecation. So this is all about the human digestive system. So this is very important. Either 4 marks question or 6 marks question you will ask in the examination. So this is all about human digestive system. Okay, thank you. I will meet again with another topic in the digestive system. Okay, have a nice day.